भगवान जितेबाला ये जो वर्णाश्रम धारा सृष्टि करछन्ति बा वर्णाश्रम धारा करछन्ति कोन पई करछन्ति मानव मानक भितर श्रृंखला एवं शांति संगति रक्षा करने पाई से वर्णाश्रम धारा को प्रस्तुत करछन्ति। कारण ये जो वर्ण धरतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र समस्त निज निज आश्रम रहीकि निज निजर गुण द्वारा से निज निजर कर्म करवा उचित। ब्राह्मण सी अन्य मानक शिक्षा देवा उचित। आ ब्राह्मण जी समस्त वर्ण ठार उन्नत तार यह सब गुण गुड़िक रहा उचित। सत्वगुण रे रहीकि से कार्य करवा उचित एवं तार 9टी गुण ता निकट प्रकाश हवा उचित एवं से समस्त को शिक्षा देवा उचित। सेमती क्षत्रिय जी रजगुण जार प्राधान्य अच्छे से क्षत्रिय हम एवं सी क्षत्रिय होगी अन्य मानक सुरक्षा देव। शौर्य तेज धृति दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षेत्र कर्म स्वभाव। सी अन्य को सुरक्षा देव वीरत्व प्रदर्शन करिवो दक्षता प्रदर्शन करिवो एवं ता सहित अन्य को दान देव एवं भगवत भक्ति आचरण करिवो ये हूँ क्षत्रिय गुण। सेमती वैश्य कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम कृषि कार्य करिवो गाई पालन करिवो गोपालन करिवो व्यवसाय वाणिज्य करिवो ये हूँ वैश्यर स्वभाव। एवं 3टी वर्णर सेवा करिवो हूँ शूद्र। तेणु समस्ते निज निजर गुणर रहीकि समस्ते ये भाव में कार्य करवा उचित। एथिपाई कहा जायछि जे जेतेबेले ई वर्ण बा आश्रमर प्रकृत पक्षे पालन करा जाउ नाही समस्त सेतेबेले हम समस्त पशुपक्षी बा कीटपतंग स्तर रे अछि। पशुपक्षी मानक मध्य ये जो वर्णाश्रम धारा नाही तांकर चेतना नीच चेतना। तेणु नीच चेतन बसवर्ती से भीतर ये जो तारतम्य नाही किंतु मानव को भगवान सृष्टि करछन्ते वर्णाश्रम धारा सृष्टि करछन्ते कारण से निज निजर गुणर प्राधान्य रही कार्य कर। जो मैंने सत्वगुणी ये 3टा गुण भौत प्रकृतिर कार्य कर जो मैंने सत्वगुणी से सत्वगुणर कार्य करेंगे जो मैंने रजगुणी से रजगुण अनुसार कार्य करेंगे से तमगुणी से तमगुणी अनुसार कार्य ताले यही प्रकार त्रिगुणटा 3टा गुण एम कहीं वशवर्ती बोले अर्जुनकर प्रश्न रही जे भगवान तो जीव हूँ अंश विशेष। तेणु भगवान जो गुण गुड़िक रही जीव से गुण गुड़िक वशवर्ती जीवर से गुण गुड़िक रहा कथा ताहले एमानकर भीतर जो गुण तारतम्य कहीं रोचे एभली भाव में कहीं से कार्य कर विभिन्न लोकंर विभिन्न प्रकार कार्य से कहीं कर। अथ केन प्रयुक्त पाप चरति पुरुष अनिच्छन्न वार्ष्णेय बड़ादिव नियोजित। अर्जुन भगवान प्रश्न कर पाप लोक कहीं पाप करुचे इच्छा नथिले मध्य कहीं अपराध करुचे अनिच्छन्न वार्ष्णेय बड़ादिव नियोजित। इच्छा नथिले मध्य जड़े लोक बाध्यतामूलक भाव में पापकर्म कहीं करुचे ये प्रश्न अर्जुन तो पचारुंट से भगवान तार उत्तर दौरान काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासेन महात्मा विद्धि एन ही वैरिणम। जो कामना एवं क्रोध जीवर जो कामना जागृत होची भौतिक प्रकृति को उपभोग कर कामना जागृत होची ये कामनाटा कौट आसूची ना जो वस्तु देखुची से प्रति कामना जागृत हो जाऊ यहाँ हूँ कौन ना रजगुण आसूची। रजगुणर संपन्न व्यक्ति मान भीतर कामना जागृत हो केमती मु सब वस्तु मोर अधिकार को आनी मु सबु वस्तुर मालिक हेबी देख ये नेत्र जहा चौदिगर से सबुर अटई मु अधीश्वर आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्व मु हूँ सबुतिर मालिक किंतु सी सबुतिर कौन मालिक भगवान हूँ सब वस्तुर मालिक। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित्या जगतं जगत तेन तक्तेन भुंजित्वा माँ गृद्धस्व सिद्धनम ये सब वस्तु तांकर किंतु जीव जितेबाला महंग भाव बशवर्ती होती मायार बशवर्ती होगी से निजक भाव सर्वमय कर्ता किंतु केते दिन पाई जमी आम गोटे आम पढ़ुलु हाईस्कल कैरियर रे गोटे लोक को दीपांतर दंड दि जाए माने चारिपट जल चारिपटर जल अच्छी मझे गोटे दीप अच्छी एवं से दीपरे ताकू रही कहुई कला पानी पार बोले आम शुणुलु कला पानी पार कर तेणु सी दीपरे से रखा जाठी कहीं नहांती ता पाखरे कहीं नहांती आउ तार खाद्य नहीं खाद्यर नहीं कि बासस्थान नहीं कि जल पानी पीवा मध्य जल नहीं सेतेबेले से निजक भावुची कौन मुझे एका अच्छी मुझे राजा किंतु देखला बेलू खाद्य ना खावाई किसी ना वस्त्र नहीं जहाँ पिंधि से गोटे मात्र वस्त्र जल नहीं बासस्थान नहीं
ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବ? ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ରହିବ, କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସେଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ସେଠି ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ସବୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛିର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ, ସେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନିରଞ୍ଜନ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ସିଏ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ରହିକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହି ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଆଶ୍ରମ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିର ଜଣେ ଜୀବ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଏ 12 ଜାତି 13 ଗୋଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ତାର ନିକଟରେ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କି ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ କି ମୁଁ ଶୂଦ୍ର କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କି ଗୃହସ୍ଥ କି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ନା ହଂ ବର୍ଣ୍ଣି ନ ଚ ଗୃହପତି ନା ବନସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବା ନା ହଂ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦ୍ୟ ନିଖିଳ ପରମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମୃତାବ୍ଧି ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପାଦ କମଳୟୋର ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ ହୋଇ। ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ନିଜକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଯିବ ବା ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, କି ଗୃହସ୍ଥ ନୁହେଁ, କି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ନୁହେଁ, କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବକର 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 ସେବକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ପ୍ରଜା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ଆମେ ମାନବ ନୁହଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ତରରୁ ମାନବ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ପାହାଚ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତତର ପାହାଚ ହେଉଛି ଏଇ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏଇଟା 3ଟା ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ 3 ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିକି ଯିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବ। ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପାଦ କମଳର ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ, ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣେର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ସେତେବେଳେ ଦେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭୀହସ୍ତିନୀ ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିସ୍ତା ସମଦର୍ଶିନ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହଏ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗାଭୀ ଭିତରେ ବତ୍ସା ଭିତରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିର ଜୀବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବା। ଆମର ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚେତନାକୁ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ କରାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁଛୁ। ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହିଂସା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ମତ୍ସରତା, ଏସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ 4 ଆଶ୍ରମ କଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ୍ସରତା ବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୁଣର
प्राधान्य अनुଯାयी कार्य करने कहते आमर मत्सरता कहीं हूँ ब्राह्मणर कार्य हूँ समस्त शिक्षा प्रदान कर ब्राह्मण जदि निजुक कह मुझे समस्त उन्नत तुम्हें मत तुम मत सम्मान दिव तुम्हें मत अर्थ दियो तुम्हें मत पदपदवी दियो सी जदि निजर अधिकार साब्यस्त कर समस्ते निज निजर गुणर प्राधान्य रही निज निजर कार्य करने उचित स्व स्व गुण आचरण करके निज निजर स्थिति रहा उचित वर्णा चारि वर्णाश्रम जदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करते से ही रौरवे पड़ी मजे वर्ण आश्रमर शेष अवस्था कौन ना भगवान कृष्ण को भजन करवा तेणु ब्राह्मण हो बा क्षत्रिय हो बा वैश्य हो बा शूद्र हो ब्रह्मचारी हो बा गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो बा सन्यासी हो समस्त कार्य हो भगवान को भजन करवा वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परकुमान विष्णुर आराध्यते पुंस नान्य दोष अन्य कारणम एटा विष्णु पुराण में कहुई वर्णाश्रम जो धारा सृष्टि कले भगवान यार मुख्य उद्देश्य होची आमे भगवान को श्रेय रूप में ग्रहण करवा जदि ताहा नहेला ताल तो निज निज भितर कलह सृष्टि हो ताल निज निज भितर हिंसा ईर्षा ये सब सृष्टि हो भागवत मध्य कहुई भागवत कहुई हरितोषणम वर्णा संसिद्धिर हरितोषणम आमर समस्त जे वर्णाश्रम धारा कलिजुगर नष्ट हो जाइए किंतु नष्ट हेले मध्य जदि समस्त उद्देश्य हरितोषण भगवान प्रीति विधान आम समस्त कार्य करवा ताहले आउ किछि हिंसा हिंसा बा परस्त्री कातरता किछि रहिबो नाही तेणु ए प्रकार भाव में जीव ये अनुसार कार्य करवा उचित आउे जड़े जिते शुद्ध सत्व स्थित जीव से ब्राह्मण होइकी मध्य क्षत्रियर कार्य करें आउ जड़े क्षत्रिय होइकी ब्राह्मणर कार्य सब प्रकार कार्य ब्राह्मण होइकी वैश्यर कार्य करें जमती धरतु भगवान कृष्ण कौ परिवार प्रथम जाते क्षत्रिय परिवार जाते ना ना देवकी वसुदेव पुत्र देव वसुदेव पिता होउछन राजा किंतु गले कौ परिवार को वैश्य परिवार को गले वैश्य परिवार को जाकि पूरा निखुण भाव में से कार्य कर तो निज गर्व करना मुझे क्षत्रिय परिवार मुझे सम्मानित हवा उचित सी तो से करना गोपाल बालक गाई नहीं चरई नंद महाराज गाई बाछुरी नहीं से चल लक्ष लक्ष गाई नहीं चरिया जा शांतिपनी मुनि आश्रम रही शिष्य भाव में रही सी काठ काटा जाइए कृष्ण बलराम सुदामा जा काठ काटुन सी तो भगवान सी कहीं सब कार्य करेंगे कहीं ना आमको जो स्थित आम रहा आम से अनुसार कार्य करें तेणु से आमर निजर गर्व धर्म अहंकार ये सब प्रदर्शन करवा उचित जड़े क्षत्रिय होइकी से ब्राह्मणर कार्य कर ब्राह्मण होइकी जड़े वैश्यर कार्य कर शूद्रर कार्य कर क्षत्रियर कार्य कर ये प्रकार कार्य कर यहाँ हूँ शुद्ध सत्व स्थित कथा जमी विश्वामित्र ऋषि सी जितेबले आसी दशरथंकर राजसभा को सी मागिले क्या मागिले राम लक्ष्मण सी तो क्षत्रिय हाँ सी तो क्षत्रिय सी तो युद्ध करके जंगल भितर से जो राक्षस तड़ाक राक्षस को सी हत्या कर पारता से राम लक्ष्मण कहीं मागुं ना मु बर्तमान ब्रह्मर्षि होगा जाऊँगी मु ब्राह्मण होगा जाऊँगी तेणु मु क्षत्रियर जदि गुण आचरण करी ताहले मु कि प्रकार ब्राह्मण जदिव से क्षत्रिय थिले किंतु ब्राह्मणर से कार्य कर ना से भाई भाव में परशुराम को उदाहरण दि जाए परशुराम को वर्णर जाते थे हाँ ब्राह्मण कि कहले क्षत्रिय बोली ब्राह्मण परिवार जाते पिता ना हूँ जामदग्नि सी ब्राह्मण थिले किंतु अस्त्र धारण कले परशु धारण कले कौन अस्त्र धारण कले परशुराम अस्त्र धारण कर कौन आवश्यकता था ब्राह्मण ही कौन अस्त्र धारण कर सम दम तप शौच क्षांति आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम ए अस्त्र धारण करने कथा कहुई अस्त्र धारण कर क्षत्रिय शौर्य तेज धुतिर दक्ष युद्धे चा पलायन युद्ध कर से दानम ईश्वर भावश्च क्षेत्र कर्म स्वभावजम किंतु परशुराम अस्त्र कहीं धारण कले प्रथम निज माँ को हत्या कले हाँ परशुराम माँ को हत्या करते ना माँ का ना कौन रेणुका कहीं हत्या कले बापा को से भगवान भाव में ग्रहण कले पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता
ପିତାମର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତାମର ଧର୍ମ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ, ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବା ହେଉଛି ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର କେବେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ମା ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ତ ପାଳନ କଲେ, ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ, ପିତା ଆଦେଶ ପାଳନ କଲା ପରେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କର, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ତିନି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାମଦଗ୍ନି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, କିଏ କହିପାରିବେ? ଯେଉଁଟାକି ଜାମଦଗ୍ନି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଠି ଥାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରେଣୁକା କାହିଁକି ପାଣି ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ଜଳ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି କେବଳ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଇନି, ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି ଆଖିର ଚକ୍ଷୁ ବିନିମୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯାଇଛି ଟିକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଟିକେ ତାପରେ ରେଣୁକା ଜଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ଜାମଦଗ୍ନି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇ କହିଲେ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ମାରିବି, ମୋ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ତ ମାରିବି, ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ପୁତ୍ର କେହି କେବେ ରାଜି ହେବେ ନା ମାଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଯେ ପିତୃଭକ୍ତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, କହିଲେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ତୁ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁ ଯୋଉ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ତୁ ଯୋଉ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ତ ସେଇ ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପୁତ୍ର, ମା କେବେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି। ମାଆକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ଦେଖନା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଜାମଦଗ୍ନିଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି କଥା। ତାହେଲେ ପରଶୁରାମ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ପରଶୁରାମ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଏଥିପାଇଁ କଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ ମାରିବା କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରଶୁରାମ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ପରଶୁ ଧରିବି ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। କେତେ ଥର? ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ ପରଶୁରାମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୁଧିରମୟେ ଜଗତ ପଗତ ପାପମ୍ ସ୍ନପୟସୀ ପୟସୀ ସମିତ ଭବ ତାପମ୍ କେଶବ ଧୃତ ଭୃଗୁପତି ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିକି ଯିବ ବା ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀ କାମ କରୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଥଲି ମେମ୍ବରସିପ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଗିଚାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଗଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି 12 ଜାତି 13 ଗୋଲା ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ